እሺ اوكي أبيني مقبل anyway شيخ السلام عليكم سوري وعليكم السلام ورحمة الله. እኔ ጥያቄ ነው ያለኝ አንድ ሼክ ተብሎ አማርኛ አልችልም አም ፍሮም ኤሪትሪያ ዳስ ዋይ ትንሽ እናገራለሁ ትንሽ መስማ እሺ ሼክ ተብሎ ኡስታዝ ተብሎ ለሰው ያስተማረ ለመሳደብ ይችላል ሼክ ተብሎ ይሳደባል በጣም መጥፎ የሆነ ከመላሱ ይወጣል በእናትህ የሙስሊማች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያስተማሩኝ ለኛ ከሸኮች ምንድነው ምንማረው ከሸኮች ብቻ ከሸኮ ሼክ ምን ያስተማረኛል ለኛ አም ቱ አፕሴት እንደዚህ ይደረጋል ሼክ ይሳደባል ሼክ ብቻ ይላል ሼክ ሸርሙጣ ይላል حسبي الله ونعم الوكيل إننا مسلموش أفرالو إني أفركت بؤونت بزي الشخص زي يهي سمو مطرات الفلقم بؤونت لأوزيل لنقرونو thank you so much شيخ تنشقن أستمرين لنيا thank you مرحبا شكرا جزاك الله خير. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حس وندمي መልስ እንድትሰጣት ነው የፈለገችው መሰለኝ መሳደብ ይቻላል ወይ ያለች ነው ያለችው ኢንሻአላህ አንተ በማርኛ ንገራትና እኔ ደግሞ በትግርኛ ነግራታለሁ ኢንሻአላህ اوكي تفهمين اللغة العربية اختي؟ ايوه انا بفهم عربي ايوه الله جل وعلا أمرنا في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا في سنته المطهرة أن نقول للناس قولا حسنا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا حتى ولو كان كافرا وقولوا للناس حسنا أي كلمة طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الكلمة الطيبة صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الواجب على المسلمين وعلى وجه الخصوص الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يقول قولا حسنا لأن الداعي يعني يقتدى به الناس يقتدي به الناس ويتأسون به فيجب عليه أن يحتفظ من الكلمات السيئة التي تخرج من فمه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقول الحسن. هذا هو ترديك يا حنان حفتي ولا بتقرني احنا نقراكي اوه تردي ان دي بجاخ نقرب باب محرنيا جيركا انا بتعمي انا ناتكا هداتكا تسنى سرعتكا بتعمل دي زدنا كل جزء دكا تتلكا بلو حدا شخ كوينو متيو سب حتى تحت ولا كريستيانو يكون ولا زي امن يكون زخونه متيو سطيلو دا امبر شخ كسمعلو نسخه خمزي اخي نسخه عواله اخي نسخه شرموطه اخي اي بهالني اوزي الحوي عيب والله العظيم انتي كنا مهارينا دا مكبع على زياتهم that's not good اوزيل ابشر انا حفتي سبحان الله I'm too upset كيدي باشاول كو إلوا كم زي يبهل كم حدا شخ كم تسمع جيجا انتي ديو حنا حفتي حسو يالك من دنيا يالك እኔ በጣም ነው የሚከታተልህ በጣም ነው ደግሞ ሁሉም ነገር አድናቂህ ነኝ በጣም ነው የሚወደው ምናምን ያለች ነው ስለዚህ በትግርኛ ትንሽ ላስረዳት እኔ ጊዜ ከሰጠኸኝ ትክክል አለህ ሐናን ሐፍተይ ግን እዚያቶም እስልምና ይወክሉ ማለት አይኮንም ኩሉ ሰብካ ይጋገይ ኩሉ ብነ አደሚን خطاውን ወኸይር خطاውን አተባቡን ሸኽ ኮይነ ይጋገይ ይኽእል ወላ ኻለ ኮይነ ይጋገይ ይኽእል ኩሉ ነገር ግን እስልምና ግን አይወክሉኒ ማለት الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم እዚያቶም
ካብ እስልምና ወፃኢ ዘለው ጣቆታት ይኹኑ ዋላ እምነታቶም ይኹን ንዖም ይኹን ፈፂምኩም ኣይትፅረፍዎም ምክንያቱ ታቶም ንዓኻትኩም ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽኩም ብغይሪ ዕልም ክፀርፍዎ እዮም ይብለና አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ስለዚ ክትፃረፍ ይኹን ክትብል ኣይፍቀድን ወቁሉ ሊናሲ ሑስና ሕሱ እንዳለሽ ማለት ነው ለሰዎች በቃ እንደቂ ሰባት ጽቡቕ ተዛረቡ ከምዚ ዝብል አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ማለት ስለዚ እቲ ጌጋታት ናይ ሰብ ነቶም ሰባት ጥራሕ እዩ ዝውከል ማለት እዩ ወላ ተዚሩ ዋዚረቱ ዊዝራ ኡኽራ ማንም ሰብ ናይ ማንም ሰብ ሓጢአት ኣይስከምን በቃ እቲ ንሱ ዝውክሎ ዘሎ ነፍሲ እዩ እስልምናና ግን ጽሩይ ንጹህ ዝኾነ ሃይማኖት ፈፂሙ ነዚ ነገራት እዚ ይቃወሞን ኣይድግፎኒ ማለት እዩ ሰብ ዝገብሮ ስራሕ ግን من عمل عملا صالحا الله سبحانه وتعالى من عمل عملا صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صبغ زجبر النفسي مع زجبر النفسي الله جن نبارة بفتصم عماتي يكون سلذي الشيخ يكون ترى سبقون قل سبقون دخون يكون تازجبر سرح نفسه ترح توكل نما يوكلني معناته اسلم الناس وكل ما نم يلن ترى قرآنا كم أخاني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم ما نازوك كلنا شكرا جزاك الله خير السلام عليكم أستاذ السلام عليكم السلام أستاذ لينو سلامنا በመጀመሪያ በጣም ኮራብና በጣም ማደንቀ በጣም እከታተላለሁ ኡስታዝ ኩራታችን ነህ አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ ይሰማል የመጀመሪያ ጥያቄ ከቁርአን ውስጥ ነበረ ሱረቱል ካውሰር ላይ ሁለተኛው አያት ትንሽ እንትና አተረጋገሙ ትንሽ ስላልገባኝ ትንሽ ብታብራራልኝ ብዬ ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ሙስሊም ሆነው ማለት እስላም ሆነው እንትን ማይቀበሉ አሉ ሐዲስ ጭራሽ ማይቀበሉ አሉ እነሱ እንዴት ይታያሉ ለምሳሌ በቁርአን ብቻ የሚሄዱት ማለት ነው ሐዲስ ጭራሽ አይቀበሉም ሐዲስ የለም ምናምን ብሎ የሚያስቡ አሉ እንዴት ታያለህ እስኪ አንተ ጭራሽ ሁለት ናቸው ሚውት አድርገው የመጀመሪያው ሱረቱል ከውሰር ሁለተኛው አንቀጽ አትረጓጎሙ صلي لربك وانحر ይላል ለእኔ ለጌታህ ለአላህ ስገድ ለእኔም ብቻ ሰዋ ይላል ያ ማለት ሰውየው ማንኛውንም እርድ በሚያርድ ጊዜ ፍየል በግ እንስሳቶችን የሚበላቸውን ምግቦች በአላህ ስም ብሎ ማረድ እንዳለበት የሚገልጽ ነው በሌላ ስም ማረድ አይችልም ከሌላ አካሎች ተብሎ ታስቦ መታረድ የለባቸውም ጅኖች ምናምን ሰይጣናቶችን ጠንቋዮች ምናምን ታስቦ الله سبحانه وتعالى بسورة الأنعام لا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يا الله سمت وستوبت يتعرضك هنا بالوالة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سمت أكلت وسبت عند بالوالة سلازي أرد ستعرض بالله سبحانه وتعالى سمت أبلو بشام هنا لابد كرسوج كتعرض الشرك هنا من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك النبي صلى الله عليه وسلم كالله جبر الله قال تشارد صبر قتل كاد وينما قرب ስለዚህ الذبح نوع من أنواع العبادة الذي يجب صرفه لله وحده فمن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر أو أشرك الشيء هنا ሁለተኛ ጥያቄ ቁርአን ብቻ ነው የሚቀበለው ሐዲስን አንቀበልም የሚሉ ሰዎች ቁርአንዮች ይባላሉ በእርግጥ እነሱ ቁርአን አይደሉም ቁርአን ማለት የቁርአን ብቻ ተከታይ ማለት ነው ማለት ሐዲስን የማይቀበሉ በእውነቱ ግን የቁርአን ተከታይ ናቸው ወይ ወላሂ አይደለም ቁርአንን ብቻ ነው ሐዲስን አንቀበልም የሚሉ ሰዎች የቁርአን ተከታይ አይደሉም ለምን ከተባለ ቁርአን ራሱ ሐዲስን እንዲከተሉ ያዛልን አላህ በቁርአን ላይ ምን አለ ወአንዘልና ኢለይከ الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ሙሐመድ ሆይ ይሄን ቁርአን ወደ አንተ አወረድኩልህ ወደ እነርሱ የተወረደን ይሄን ቃል ልታብራራላቸው ዘንድ አለ ልታብራራላቸው ዘንድ ያ ነው ማንም ያብራራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እኔ ቁርአን ብቻ ነው የሚይዘው ሐዲስን አልከተልም የሚልን ሰው አጭር ጥያቄ ጠይቁት
ወአቂሙ ሰላተ ወአቱ ዘካት ይላል ቁርአን አይደል በሉት። አዎ ይላል። ዘካ ስጥ ይላል አይደል? አዎ። ዘካ የምሰጠው እንዴት ነው? ስንት ነው መስጠት ያለብኝ በለው። ገንዘቤ ምን ያክል ሲሞላ ነው ምን ያክል የምሰጠው? ከእንስሳቶች ዘካ፣ ከፍየል ዘካ፣ ከበግ ዘካ፣ ከከብት ዘካ እንዴት ነው የሚሰጠው በሉት። የትም አያገኘው ሐዲስ ላይ ካልሄድ። ቁርአን ጥቅል የሆነ መልእክትና ትእዛዝ ነው ያለው። ዘካን ስጡ ይላል። ሐዲስ ላይ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዘካ አሰጣጥ በደንብ አብራርተዋል። ወአቲሙ ልሐጅ ወልዑምረት ይላል። ሐጅን ሞልታቸው አድርጉ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይደለ? ወሊላሂ ዐለ ናሲ ሐጁል በይት ይላል አይደል? ሐጅ አድርጉ ይላል አይደል? ቁርአን በሉት። አዎ ይላቸዋል። ሐጅ ከየት ጀምሬ የቱ ጋር ነው የምጨርሰው በሉት። ወፍ ከየት ማያጣ የግዴታ ሐዲስ ላይ ተገዶ ይሄዳል። ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ፣ ደግሜ ልንገራችሁ፣ ነግራችሁ ማውቃለሁ። ሺዓ ነው እና ቁርአን ብቻ ነው የሚቀበለው አለ። እኔ ጋዚ ላይ ፍላይ ነው አስገብቶት ነው ጓል እዛ መቀበል እንዳለበት ሐዲስን ብነግረው ወዲያ ብለው አልቀበልም ማለት ከቁርአን ያስፈራል ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ በርካታ ቦታ ላይ ሐዲስ እንድንቀበል ያዘናል። በራሱ እና አሁን ሶላት ሰግደሃል ወይ አልኩት። አዎ ሰግጃለሁ። ማንን የሰገድከው? ዐስር ሶላት። ስንት ረካ ሰገድክ? 4 ረካ። በል በቁርአን ላይ ዐስር ሶላትን 4 ረካ ስገዱ የሚለውን አሳየኝ። ወላሂ መጨረሻ ላይ ከሐዲስ ነው ያስኩታል። ወደ ሳይን በግዱ በሐዲስ ይኖራል ተቀበለ እና የዐስር ሶላትን 4 ረካ ከቁርአን ላይ የቱ ጋር ጊተህ ነው 4 ረካ ሱረን ስገዱ የሚለው የለም በቁርአን ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶላትን ስገዱ ብሎ እነዚህን ሶላቶችን አስቀምጧቸዋል። የሶላት አይነቶችን አስቀምጧቸዋል። ሁላቸዋል ያሰጋገዱንም ስርዓት አስቀምጡታል። ሩኩዕ፣ ስጁድ፣ ቂያም ሁሉንም እንዳለ። ነገር ግን ስንት ረካ ናቸው የሚለውን ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል፣ ሰርተው ማሳይተዋል። ያን ይመስላል እና ሐዲስ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የመጣ ነው። ይሄን ልታውቁ ይገባል። ሐዲስ ብሎ ማለት መልእክቱ ከአላህ ዘንድ ነው። ቃሉን ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው እንዲናገሩት የተደረጉት። ቁርአንስ ቃሉን መልእክቱም ከአላህ ዘንድ ነው። አያችሁ አይደል? ሃይማኖታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው ተፈላስፈው አይሰሩም። ወማ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሙሐመድ ከራሱ ከልብ ወለዱ አንዳችን አይናገርም። ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሓ፣ በእርሱ የሚተላለፍለትን ራእይ እንጂ ከራሱ አንዳች አይናገርም እያለ ይመሰክርላቸዋል። እና ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ብለዋል፣ ተረክቱ ፊኩም ማ ኢን ተመሰክቱም ቢሂማ ለን ተضሉ በዕዲ ኪታብ አላህ ወሱነቲ። ያው እኔ በመካከላችሁ 2 ነገራቶችን ጥያላችሁ እሄዳለሁ፣ እነርሱን አጥብቃችሁ እስከያዛችሁ ድረስ አትጠሙ፣ እነርሱም ቁርአን እና ሐዲስ ናቸው ተናገሩ። እና ይሄን ብለዋል። ሐሳን ኢብኑ ዐጢያ የሚባለው ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ጥያቄ ነበረኝ። ሄሎ፣ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄው ቀድ አፍለሃል ሙእሚኑን ከሚለው ላይ ማለት ነው ቁርአን እና በሚስቶቻችሁ እና በባሮቻችሁ ላይ በእነሱ ላይ ወቀሳ የለባችሁም ያለው ግልጽ አልሆነልኝም። ኢላ ዐላ አዝዋጅሂም ወለዚነ ሁም ሊፉሩጅሂም ሓፊዙን አለ አምላክ አላህ። ወለዚነ ሁም ሊፉሩጅሂም ሓፊዙን ስለ አማኞች ስለሚድኑ አማኞች እየተናገረ ነው። መጀመሪያ ሲጀምር ቀድ አፍለሐል ሙእሚኑን አለ። አማኞች በእርግጥም ዳኑ ይላል። ሙስሊሞች መዳናቸውን አረጋግጣችኋል ወይ? አዎ፣ ቃል በቃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማኞች በእርግጥም ድናችኋል ብሎ ተናግሯል። የመጀመሪያው የምእመናን ምዕራፍ የሚለው ነው። ምእመናኖች በእርግጥም ዳኑ ይላል። ከዚያ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አይነት እንደሆኑ ገለጸ። ከነዚያ መካከል ምንድነው? ወለዚነ ፊ ሶላቲሂም ኻሺዑን እያለ ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ወለዚነ ሁም ሊፉሩጅሂም ሓፊዙን አለ። እነዚያ ናቸው ብልታቸውን የሚጠብቁ አለ። ኢላ ዐላ አዝዋጅሂም በሚስቶቻቸው ላይ ሲቀር። ሚስቱን መገናኘት ይችላል ሰው አይደል? አው ማመለከተ ይሆንኩም። ይሄ ነው አሁን ጥያቄ ኖ አይደለም። ያው ባሪያ ለማለት የሆነ ልጅ ጋር ታወራ ነበርና እንትን ያለውን ፈልጌ ነው። በሚስቶቻችሁ በባሮቻችሁ ላይ ያለው ምን ለማትፈልጎ ነው? ለማትፈልጎ ነው። ኢላ ዐላ አዝዋጅሂም ማለት በሚስቶቻቸው ላይ ሲቀር ማለት ነው። ብልታቸውን በሚስቶቻቸው ላይ ብቻ እንጂ የማይጠቀሙ ነው ማለት ነው። ኢላ ዐላ አዝዋጅሂም ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ሊፉሩጅሂም ሓፊዙን ብሏል። ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ማለት ነው።
እሺ ሁለተኛ ጥያቄ አለኝና ሁለተኛ ጥያቄ ማለት ነው የሆነ ሀባሽ ጋር ነበርና ሲያወራኝ ለመልአክ ስገድ ባልነ ጊዜ ምናምን እያለ ሲያወራኝ ነበርና ሰይጣን የመልአክ ዘር ነው መላእክት ነው እያለኝ ነበርና እዚህ ላይ ምን እንደማትፈልገው እንደሆነ ያደርግልኝ። ጭራሽ ሰይጣን የመልአክ ዘር ነው ማለት ነው። እኔ እኮ ያው እኔ ከእንትን እንደሆነ አውቃለሁ የጂን ዘር እንደሆነ አውቃለሁ ከእሳት እንደተፈጠረ አውቃለሁ እና እሱ ከኑር ነው የተፈጠረ ብሎ ተከራከረኝ። ለማንኛውም አዳምጥና ሰይጣን ከእሳት ነው የተፈጠረው። ቃለ ኸለቅተኒ ሚን ናሪን ወኸለቅተሁ ሚን ጢን እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ አደምን ከጭቃ ፈጠርከው ብሎ ተናገረ አይደል እንዴ? ማን ነው ያለው? ሰይጣን ነው። መላእክቶች ከእሳት ነው የተፈጠሩት? ከእሳት አይደለም ከብርሃን ነው። ማስረጃ ከተባለ ቃለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من التراب الله ملائكته كبرهان ፈጠራቸው ብሎ ተናገሩ። ስለዚህ መላእክት የተፈጠረው ከብርሃን ነው። ሰይጣን ወይም ኢብሊስ የተፈጠረው ደግሞ ከእሳት ነው። በፍጹም አይገናኝም። በባህሪ የማይገናኝም፣ በአፈጣጠር የማይገናኝም። ለምንድን ነው አላህ ለመላእክት ስገድ ባልን ጊዜ ብሎ ብለን ስለነገረ እኮ ነው። ለመላእክት እና ሰይጣንም ቢያለ ምናምን አጠቃልና አሁን እዚህ ቦታ ላይ ምን አለ መሰለህ ብዙ ህዝቦች አሉና አንድ ከመካከላቸው ለየት ያለ አለ። ሁሉንም ብዙሃኑን መሰረት አድርገህ ነው ትእዛዝ የምትሰጠው አይደለ? እሱም አልታዘዘም ማለት አይደለም። እሱም እንደታዘዘ ለብቻው ራሱ እንደታዘዘ የሚያሳያለ قال ما إذا لما خلقت إذ أمرتك بعززكم كثير تسجدها بعززكم بجلس يا راشد ماشي መቃና ያው እንደዛ ስለሆነ ነው እንተገናለን። ማሽ ኡስታዝ እኔ ማለት የምፈልገው መልስና ጥያቄው ቋሚ ሰዓት አለው እንደዚህ እንትን ላይ ብዙ ጊዜ አይሳካልኝም። ባላ ፍቃድ ዛሬ ተሳክቶልኛል። ሰዓት አለው እና አሁን የጠየቁ ሰው ማለት ቁርአን ብቻ ነው የምቀበለው ያለ ሰው ወዚህ እንትን ውስጥ ተውሂድ ውስጥ ነበረ። አሁን ወደዛ ሄዶ ነው ትልቅ ሸህ ነው እና ከብዙ ሼፎችም ጋር ተወያይቶ እንትን ልክ እንደሆነ የነገሩትና ያው እኔ በቅርበት በጣም እንትን ስለምለው አንዳንድ ነጥቦችን እየጠየቅኩት አንተ ጋር ለማምጣት ነበረ። ይዛውና በየትኛውም ሰዓት ይሆን ይዛውና። እሺ CR7 ሰላም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለማለት ነው። አሎ السلام عليكم. وعليكم السلام. እንደነው ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። እንትን እኔ ጥያቄ ነበረኝ። በዚህ ምድር መጨረሻ ላይ የሚሞተው የትኛው መልአክ ነው? መለኩል መውት መለኩል መውት መለኩል መውት እዚህ ምድር አለ ወይ? ይታያል አይታይም? ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን መላእክቶችን እኛ እናያቸዋለን። ሞተው ማነው? መለኩል መውት ነው። አዳምጥ እሺ፣ ልንገርህ። የሚረብሽ ድምፅ አለ። የዓለም ፍጻሜ ሲሆን ጊዜ በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ ይጠፋል ብሎ አላህ ቃል በቃል ተናግሯል። ወኑፊኸ ፊሱሪ ፈሰዒቀ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊል አርድ ይላል። በመለከቱም ላይ ተነፋ፣ የዛኔም በሰማይና በምድር ያለ ፍጥረት ሁሉ ከድንጋጤ ይሞታሉ ያልቃሉ ብሏል። በመለከቱ ላይ የሚነፋው መልአክ ማን ነው? ኢስራፊል ነው። ወታቻ ይነፋል ያን በሰማይ በምድር ያለ ፍጥረት ሁሉ ይጠፋል ያላል። በሰማይ ያለ ምንድነው ከተባለ መላእክቶች፣ በምድር ያለ ምንድነው ከተባለ ሰውና ጅኖች እንዳለ፣ ያም ሰይጣንም የዛኔ ነው ፍጻሜ። በምድር ያለ ሁሉ ይጠፋልም ስለተባለ ከዚያ ማን ይቀራል? አራት መላእክቶች ይቀራሉ። መልአኩ ጅብሪል፣ ሚካኤል፣ ኢስራፊል እና መለኩል መውት አራቱ ይቀራሉ።
አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መለኩል መውትን ይጠይቀዋል። ምን ይለዋል? እያወቀ ማለት ነው። ያ መለኩል መውት መን በቂየ ሚን ዒባዲ፣ አንተ የሞት መልአክ ሆይ ከመላእክቶቼ ማን ነው ከፍጥረታቶቼ ማን ቀረ ይለዋል። የስአልሁ ወሁወ ያዕለም፣ እያወቀ ይጠይቀዋል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ፈየቁል ያ ረቢ በቂየ ጅብራኢል ወሚካኢል ወኢስራፊል ወአና ዓብዱከ አልፈቂር። ለምንድን ነው መለኩል መውት የሚጠየቀው? ምክንያቱም የነፍስ ሁሉ ለማውጣት የተወከለው መልአክ ማን ነው? መለኩል መውት ስለሆነ ነው። ቦታቸው አለ እሱ ነው የተወከለው። ስለዚህ ቁል የተወፋኩም መለኩል መውት ተብሏል በቁርአን ላይ። አለዚ ወኪለ ቢኩም፣ የሰዎችን ነፍስ የእናንተ ነፍስ በማውጣት የተወከለው የሆነው መልአክ እርሱ ይገድላችኋል፣ ሩሓቸውን ያወጣችኋል ተብሎ ተገልጿል አይደል? ስለዚህ እሱ ነው የሚጠየቀው። ከዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምን ብሎ ይመልስለታል? መለኩ ይሄ መልአክ ጌታዬ ሆይ መልአኩ ገብርኤል፣ ሚካኤል እና ኢስራፊል እንዲሁም እኔ ደካማ ባሪያህ ቀርተናል ብሎ ይናገራል። ያ መለኩል መውት ቀደይቱል መውተ ዐላ ኩሊ ዒባዲ ፈቅቢድ አርዋሕ ሃኡላኢል መላኢካ ይለዋል። አንተ የሞት መልአክ ሆይ ሞትን በሁሉም ፍጥረት ላይ ወስኛለሁኝና የእነዚህም መላእክቶች ነፍስ ሂድና አውጣ ይለዋል። ገብርኤል ይሞታል፣ ሚካኤል ይሞታል፣ ኢስራፊል ይሞታል። ሶስቱም ይሞታሉ። ማን ይቀራል? የሞት መልአክ ራሱ ይቀራል። ከዚያ እሱን ማን ነው የሚገለው? የፍጥረትን ሁሉ ነፍስ አውጥቶ ይጨርሳል እሱ። ከዚያ እሱ መጨረሻ ላይ ማን ይገለዋል? አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በትእዛዙ ምን ይለዋል? ያወቀ አሁንም ይጠይቀዋል። ያ መለኩል መውት መን በቂየ ሚን ዒባዲ ይለዋል። አንተ የሞት መልአክ ሆይ ከባሮቼ ማን ቀረ ይለዋል። ፈየቁል ያ ረቢ በቂቱ ዐን ዓብዲከ አልፈቂር፣ እኔ ደካማ ባሪያህ ቀርቻለሁኝ ይላል። ለምንድን ነው ደካማ ባሪያህ እያለ ራሱን የሚገልጸው? ምንም እንኳን ፍጥረታትን ሁሉ ነፍሳቸውን ያወጣ ሀያል ቢሆንም ከአምላክ ከአላህ ፊት ግን በጣም ይተናነሳል። ይህ መልአክ አያችሁ፣ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ የሚፎክሩ አይደለም መላእክቶች፣ ለአላህ በጣም የተናነሱ ናቸው። እኔ ደካማ ባሪያህ ቀርቻለሁኝ ብሎ ይናገራል። ለአላህ በጣም የተናነሱ ናቸው፣ በጣም የተገዙ ናቸው። ወማ ሚና ኢላ ለሁ መቃሙን ማዕሉም አለ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም። ለእኛ አንድም የለም የራሱ የሆነ መቆሚያ ቦታ ያለው ጌታውን አምላኩን አላህን የሚገዛበት ስፍራ ያለው ቢሆን እንጂ እያለ ይናገራል። ወኢና ለናሕኑ ሷፉን፣ እኛ መላእክቶች ለእርሱ ሶፍ ሰርተን የምናመልከው ነን እያለ ይናገራል። ወኢና ለናሕኑ ልሙሰቢሑን፣ እኛ እርሱን ከጉድለት ሁሉ የምናጠራ ተስቢሕ የምናደርግ የምንገዛው ነን አለ። ሱረቱ ሳፋት ላይ ይገኛል። መላእክቶች ለአላህ ይንቀጠቀጣሉ፣ አላህን ይገዛሉ። የሰው ልጅ ነው ጥብር ያለው በአላህ ላይ ወላሂ ላዚም ደካማ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። አላህ እንደፈለገ ይሳደባል፣ ምን ይላል። ዛሬ በምድር ላይ የሰው ልጅ ያያችሁ። መላእክቶች ግን ለአላህ የሚንቀጠቀጡ ናቸው። ሙሉ ቁርአንን ብታነቡ በጣም ትደነግጣላችሁ ስለ መላእክቶች ባህሪ። ከጨረስክ መጠየቅ ይቻላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልአኩ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም መጥቶ ይዘይራቸውና ከዚያ በኋላ ጠይቃቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀላ ዙርተና ሚራርን ወቲክራርን ያ ጅብሪል አሉት። ጅብሪል ሆይ ናፈከኝ አሉት። ሙሐመድ ሆይ ከአንተ በላይ እኔ ነኝ የምናፍቅህ አላቸው። እና ታዲያ ለምን ደጋግማህ አትዘይረኝም እየመጣህ አላቸው። ወዲያው የቁርአን አንቀጽ መልአኩ ጅብሪል ይዞ እንዲወርድ ተደረገ። ምን የሚል? ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምሪ ረቢክ፣ ሙሐመድ ሆይ እኛ መላእክቶች በጌታ በአላህ ትእዛዝ እንጂ ፍንክች ብለን ከሰማይ አንወርድም እኮ። ለሁ ማ በይነ አይዲና ወማ ከልፈና፣ የፊታችንም የኋላችንም ከእርሱ ዘንድ ብቻ ነው ያለው፣ በእርሱ ትእዛዝ ነው የምንንቀሳቀሰው። ወማ በይነ ዛሊከ ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ፣ ይሄ ነው። ወልመላኢከቱ ወሁም ላ የስተክቢሩን ዩሰቢሑነ ሌይለ ወነሃራ ላ የፍቱሩን፣ መላእክቶች በእርሱ ላይ ቅንጣት ችታክ ላይ ኮሩ፣ ቀንም ሌትም እርሱን በመገዛት ነው አሁን እያሳለፉ ያሉት። ልክ አደምን እፈጥራለሁ ባለ ጊዜ ያሉትን ታስታውሳላችሁ። ኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢከቲ ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ እኔ በምድር ላይ ተተኪ ምትክል አደርግ ነው ሲላቸው ጊዜ ቃሉ አተጅዐሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወየስፊኩ ዲማእ ወነሕኑ ኑሰቢሑ ቢሐምዲከ ወኑቀድሱ ለክ፣ እኛ እንገዛ ሌላ ፍጥረት መፍጠር ለምን አስፈለገ ሁሉ ብለዋል። አላህን ለመገዛት ያላቸው ጉጉት፣ እኛን አንተን እንገዛህ በዚች በምድር ላይ አንተን እናምልክህ፣ እንቀድስህ፣ እናመስግንህ፣ እናጥራህ ከጉድለት እና አላህ ስብሐነሁ ወተዓላን በጣም በመገዛትና ለእርሱ በመተናነስ ላይ ያሉ ናቸው። እንዳጠቃላይ መለኩል መውትን ምን ይለዋል? አንተ የሞት መልአክ ሆይ ቀደይቱል መውተ ዐላ ኩሊ ዒባዲ ፈሙት ይለዋል። መጨረሻ ላይ እርሱ ነው የሚሞተው የሞት መልአክ። ሞትን በሁሉም ፍጥረታቶች ላይ ወስኛለሁና ዛሬ ደግሞ ያንተ ቀን ነው ሙት ይለዋል። ወዲያው መለኩል መውት ይሞታል። ያ ነው የሚሆነው። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ እችላለሁ? እሱ ይላል። ሄሎ ሹክራን ሄሎ እሱ ሄሎ
ሄሎ ይሰማል? ሄሎ 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 አይሰማም? ሄሎ 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 እሺ ጥያቄ አለ ማለት ይችላል። ዛሬ ነው እንደ ክፍት ስልክ ገዝተህ የሰጠሁት። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسو سلام. الحمد لله. السلام عليكم. እንትን ሁለት ጥያቄ ነበረ ኡስታዝ። ማለት ሰላት ከተጠናቀቀ በኋላ የሚደረገው ዱዓ በጀማ የሚደረገው ዱዓ እና ሁለተኛ ደግሞ ፈጅር ላይ ከፈጅር ከተጠናቀቀ በኋላ የቁኑት የሚሰገደ ዱዓ የሚደረገው ዱዓ እንዴት ይታያል? እሺ ሶላት ከተሰገደ በኋላ ዱዓ አልጅማዒ የህብረት ዱዓ ኢማሙ ዞሮ ዱዓ ያደርጋል። ተከታዮቹ አሚን ይላሉ። ይሄ እንዴት ነው? ቢድዓ ነው። ይህን የሚያዝ የቁርአንም ሆነ የሐዲስ ማስረጃ የለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሱ አላዘዙም አላደረጉም። ታዲያ ምንድን ነው ያደረጉት ከተባለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን አለ? ፈኢዛ ቀደይቱም ሰላተ ፈዝኩሩ ላህ ቂያመን ወቁዑደን ወዐላ ጁኑቢኩም ፈኢዛ ጥመእነንቱም ፈአቂሙ ሰላተ ኢነ ሰላተ ካነት ዐለል ሙእሚኒነ ኪታበን መውቁታ። ሶላትን ሰግዳችሁ ባጠናቀቃችሁ ጊዜ ዚክር አድርጉ ነው የተባለው። እንዴት ነው ዚክሩን የምናደርገው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባር ሰርተው አሳዩ፣ በንግግራቸውም ተናገሩ። ምን አሉ? ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሰበሐ አላህ ዱቡረ ኩለ ሰላህ መክቱባ 33 ወሐሚደ አላህ 33 ወከበረ አላህ 33 ፈትልከ 99 وتمام المئة قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير من قالها غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لا يمنالو قديتا صلاتوችን ሰግዶ ከጨረሰ በኋላ ልብ በሉ ከግዴታ ሶላቶች በኋላ እነዚህን ሶላቶች አምስቱን አውቃት ሶላት ሰግዶ ከጨረሰ በኋላ 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ ያለ 33 ጊዜ አልሐምዱሊላህ ያለ 33 ጊዜ አላሁ አክበር ያለ እነዚህ 99 ሲሆኑ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቶኛ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ያለ ያለፈ ኃጢአቱ ሁሉ ይማርለታል አሉ። ከዚህ ከሐዲስ የምንረዳው ከግዴታ ሶላቶች በኋላ እነዚህን ማለት እንዳለብን ነው እንጂ በህብረት ሰዎች ተሰባስበው ኢማሙ ዙሮ ዱዓ ያደርጋል እነሱ አሚን ይላሉ። ይሄን አልታዘዝንም በፍጹም። ይሄ ነው። እሺ ሁለተኛ ምንድነው? ሱብሂ ሶላት ሰግደው የሱብሂ ሶላት ለይድ ፈጅር ከተሰገደ በኋላ ቁኑት የሚደረገው የሱብሂ ሶላት ከተሰገደ በኋላ እሺ ኮሜንት ላይ ማስረጃ የሚልጅ ስላለ ማስረጃ ልስጠው። በዚህ አጋጣሚ እሰጣለሁ። እሺ አሁን የተናገርኩትን ማስረጃ ልስጣቸው። እኔ ከራሴ አንዳች አልናገርም፣ እንዳነበብኩ እናገራለሁ። ንግግሬም ቅን ነው፣ በማስረጃ እንጂ አለማስረጃ አልናገርም። እሱ ወንድሜ እዚህ ጋር አንድ የሚጨመርበት ነገር እንዳይረሱት ከሰላት በኋላ ያልካቸውን እንደገና ደግሞ አያተል ኩርሲን የቀራ ሰው ምን እንዳላቸው ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብትነግራቸው ደግሞ ለሚምናው ምን ደخل الجنه መርሐባሽ ችግር የለም። ያው እነዚህ ጋር ተመልከቱ ልጆች። ሰሒህ ሙስሊም ሐዲሱን ያስተላለፈው አቡ ሁረይራ ነው። ሰሒህ ሙስሊም 597 ላይ ታገኙታላችሁ። ያው عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99
وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال وقال لكم حديث يا نازقة. أيه ወንድማችን ወንድማችን የፈጅር ሶላት ላይ ቁኑት የሚደረገው ልክ እንዴ? እሺ መጠየቅ እችላለሁ? ክርስቲያን ነኝ እሱ መጠየቅ እችላለሁ? አዎ መጠየቅ ትችላለህ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? እሺ ማለት የእናንተ ነብይ መሐመድ ፈጣሪ እንደላከው ማስረጃችሁ ምንድነው? የሌሎች ነቢያቶች ምስክር አላችሁ? ኦኬ የሌሎች ነቢያቶች ምስክር መኖር አለበት ብለህ ታምናለህ? ግዴታ ነው። የፈጣሪ መልእክተኛ መሆኑን ታዲያ ሰይጣን ነው የላከው ወይስ ፈጣሪ እንደላከው ማስረጃ ምንድነው ታዲያ? በስነ ስርዓት አውራ። ሙሴ መልእክተኛ ነው አይደለም? ከአምላክ ዘንድ የተላከ? አዎ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ የመሰከረለት ነብይ አምጣ ከእርሱ በፊት። አንድ ክርስትና ውሃ ሊበላው ነው። ወላሂ ውሃ በላው። ከሱ በፊት ጽህፈት አልተጀመረም ነበር። ከሱ በፊት አልጠየቅኩም። ተጀምሯል አልተጀመረም? ስለዚህ ጽፎ ጽህፈት አልጠየቅኩም። የአንድ ነብይ ምስክር በጽህፈት ነው የምታገኘው። ምስክርነታቸው እኮ በጽህፈት ነው የምታገኘው። ስለዚህ በጽህፈት ነው የምታገኘው ምስክርነታቸው። ሁሉንም ነቢያቶች ሙሴን ይደግፋሉ። ሁሉንም ነቢያቶች ሙሴን ይደግፋሉ።